بسيد الخلق سل الحق معتسم محمد خير معصوم ومعتسم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم له فرارت حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والآداب والسيم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مطهر الأرض من رجس ومن دارني من عابدي وسن أو عابدي صانمي يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بالنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين والمناح والرزق وصل بالسن والراه والتوبة النصوحة وعلى كل نية صالحة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولمن حق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا أرواح من بنى هذا المسجد ومن قام هذا المسجد الجامع آل عمران المتقدمين والمتأخرين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى زوجاته وذريته وأهل بيته أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله
محمد سيدنا محمد وافتح لنا به وافتح لنا به أبواب علمك أبواب علمك كما فتحتها وما فتحتها على أنبيائك على أنبيائك وعلمائك وعلمائك المتقدمين المتقدمين والمتأخرين والمتأخرين وانصر علينا وانصر علينا رحمتك رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال mari sama kita panjatkan puja puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita buka majlis kita dengan selawat, ummul kitab dan doa majlis, mudah-mudahan Allah berikan kita semua kemudahan. Amin. Untuk dapat memahami ilmu dan meringankan kita untuk dapat mengamalkannya. Dan tidaklah kita pulang dari masjid ini kecuali Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang menyelamatkan hidup kita dunia wal akhirah. Selawat dan salam yuk sama kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula salawatullah wassalamu tercurah atas keluarganya, juga atas sahabatnya, dan mudah-mudahan di hari kiamat kita semua yang hadir diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal. Kajian kita masih tentang fadilatul zikri, fadilah keutamaan dan kemuliaan zikir, dan juga orang-orang yang rajin berzikir. Yang pada malam hari ini kita masuk kepada keutamaan zikir yang ke-31. Al-hadiyatu wassalasun anna zakirin Allah kasiran yaumal qiyamati ala manabira min nurin wa kilta yadayhi yaminun taghbatuhumul malaikah wal anbiya limak'adihim wujuhuhum adu'u minal gamar lailatul badar yakhafun nas wala yakhafuna yafza'un nas wala yafza'un. Amin ya rabbal alamin. Fadilah, keutamaan dan kemuliaan zikir, dan orang-orang yang rajin berzikir
annazakirinallaha katsiran yaumal qiyamah, bahwasanya orang-orang yang berzikir kepada Allah katsiran, dengan zikir yang sangat banyak, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, mereka, kata Nabi, akan duduk di atas mimbar yang terbuat mimbar itu daripada nur atau cahaya. Artinya saudara, di hari kiamat itu Allah siapkan mimbar-mimbar yang sangat bagus, bukan terbuat dari kayu, bukan terbuat dari besi, tapi terbuat dari nur, yakni cahaya ciptaan Allah. Yang bisa menaiki mimbar-mimbar itu adalah orang yang banyak zikirnya kepada Allah. Kira-kira mau nggak? Mau nggak? Naik mimbar, mimbarnya terbuat dari cahaya. Logika kita, mana bisa kita naikin tuh mimbar? Karena terbuat dari cahaya. Namun ternyata ada yang bisa naik ke mimbar itu. Siapa dia? Siapa dia? Orang yang banyak zikirnya kepada, ya, orang yang banyak zikirnya kepada Allah, ya. Dan kedua tangan mereka itu, yang kanan padahal ia memegang akan mereka itu oleh para malaikat. Artinya kita duduk di mimbar itu dipegangi tangan kita oleh para malaikat. Dipegangi tangan kita oleh para malaikat. Kenapa demikian? Tadi kan saya bilang, mimbar dari cahaya, mana mungkin kita bisa naikin. Namun ternyata kita bisa naik dengan zikir kita. Begitu kita duduk di atas mimbar itu, tangan kita dipegangi oleh para malaikat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin, ya. Bahkan kedudukan kita orang yang rajin zikir pada hari kiamat nanti sama kedudukannya dengan para nabi, tapi bukan rasul, hanya nabi, ya. Apa bedanya? Kalau nabi diberikan wahyu hanya untuk dirinya dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau rasul dikasih wahyu, wajib menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Beda nggak? Beda nggak? Lebih mulia mana nabi sama rasul? Lebih mulia rasul. Makanya kita yang ahli zikir nanti di hari kiamat kedudukannya sama, tapi samanya hanya dengan para nabi, tidak disamakan dengan para rasul. Namun tetap makomnya sangat luar biasa. Di Quran ada tuh nama nabi, tapi bukan rasul. Siapa tuh? Nabi bukan rasul.
Siapa itu? Nabi Luqman. Ada surahnya namanya surah Luqman. Nama orang itu. Dia nabi tapi bukan rasul. Ya. Kemuliaannya sampai tercantum dalam Al-Qur'an. Di zaman Nabi Musa juga ada nabi bukan rasul. Namanya Nabi Khidir. Ya. Namanya Nabi Khidir. Ya. Alhamdulillah ini malam kita ngaji. Ada hadiah tuh bulan. Alhamdulillah. Coba lo ngaji diam di rumah. Ini malam ilmu dapat, ya, hadiah dapat, makanan. Alhamdulillah. Doain tuh yang ngasih makanan ya. Ya diganti rezekinya. Lebih banyak lagi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Di zaman Nabi Musa juga ada nabi, namanya Nabi Khidir, tapi bukan rasul. Buktinya mana? Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Kayak Nabi Khidir lebih tua, Nabi Musa pengen berguru dengan Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, silakan, boleh. Tapi apapun yang aku lakukan, kamu nggak boleh nanya. Jangan nanya. Apapun yang akan aku lakukan, jangan sekali-kali kau nanya. Kau nanya terus, sudah, aku nggak anggap sebagai muridku lagi. Berangkat nih berdua, Nabi Khidir sama Nabi Musa. Nabi Khidir Nabi Musa Rasul. Ya. Di tengah jalan ada perahu sedang nyender di pinggir laut. Diambil kampak sama Nabi Khidir. Tuh kapal dihancurin sehancur-hancurnya. Kira-kira Nabi Musa bingung nggak? Bingung nggak? Bingung. Nah, orang kalau mau nelayan gimana? Mau nyari ikan gimana? Perahunya dihancurin. Gak tahan Nabi Musa nanya, wahai Nabi Khidir, kenapa itu perahu orang kau hancurkan? Itu kalau punya nelayan yang kerja sehari-hari mencari ikan. Kan sudah aku bilang jangan nanya. Ya, jangan nanya. Bisa nggak? Ya, maafin deh. Ya, awas nanya lagi. Berangkat lagi. Di tengah jalan ketemu anak kecil. Dibunuh sama Nabi Khidir. Mati tuh anak. Nabi Musa kayaknya nggak enak kalau nggak nanya ya. Karena kan nggak punya dosa, kenapa dimatiin? Gitu. Mau nggak mau deh nanya lagi. Wahai Nabi Khidir, ini anak nggak punya salah, nggak punya dosa, kenapa dimatiin? Merah muka Nabi Khidir. 2 kali ya kau bertanya ya. Sekali lagi kau tanya, sudah, jangan jadi muridku lagi. Ya maafin. Berangkat lagi. Di tengah jalan ada rumah yang udah doyong, mau rubuh. Bukan dibagusin, malah dirubuhin. Ya, gak tahan lagi Nabi Musa. Ya Nabi Khidir, ini rumah orang miskin, udah hampir rubuh. Kenapa nggak dibagusin, malah dirubuhin? Sudah, cukup kau ikut dengan aku besini saja. Jangan ikut aku lagi. Ya.
Semua yang menyaksikan itu merasa heran dengan perilaku Nabi Khidir. Nabi Khidir aja nanya nggak dijawab, apalagi kita ya. Jadi mau nggak mau umat nanyanya sama Nabi Musa. Ya Nabi Musa, coba kau minta dong sama Allah, kenapa tuh perahu dihancurin, anak kecil dibunuh, rumah doyong dirubuhin. Nabi Musa angkat tangan, langsung dikasih kabar oleh Allah, ya Musa, itu perahu tar siang bakal tenggelam di laut. Kalau sampai dinaikin nyari ikan, mati semua tuh penumpangnya. Makanya aku perintahkan Nabi Khidir untuk menghancurkannya. Tapi kalau lebih kena seorang Nabi, wahyu Allah nggak wajib disampaikan, diam aja dia. Jadi umat taunya bukan dari Nabi Khidir, taunya dari Nabi Musa. Musa nanya lagi, kok anak kecil dibunuh ya Allah? Ya, nggak punya salah, nggak punya dosa. Allah kasih tahu sama Nabi Khidir, itu anak udah gede bakal ngebunuh keluarganya, ngebunuh bapaknya, ngebunuh ibunya, ngebunuh saudaranya. Sebelum terjadi pembunuhan, Nabi Khidir duluan yang ngebunuh. Kenapa yang disampaikan? Nabi Khidir cuma nabi, dapat wahyu, nggak wajib disampaikan. Dia sampaikan dosa. Yang ketiga, kenapa ya Allah, rumah udah pengen rubuh, bukan dibagusin malah dirubuhin. Kata Allah, aku kasih tahu Nabi Khidir, itu rumah bakal dibeli oleh orang-orang Nasrani dan dijadikan pusat kegiatan agama mereka. Dihancurkan sama Nabi Khidir. Umat jadi tahu deh tuh dari siapa? Dari siapa? Nabi Musa, karena beliau Rasul, dapat keterangan dari Allah sampaikan. Kok Nabi Khidir nggak ngasih tahu Nabi Musa? Karena wahyunya buat dia sendiri, tidak wajib disampaikan. Paham gak nih? Kalau anaknya udah pulang sekolah ada PR agama tuh bisa jawab kita, Bapak, apa sih perbedaannya Nabi sama Rasul? Kalau kita nggak tahu gimana? Tanya malu, tanya malu. Maknya pulang tuh, anak lo punya PR lo. Agama tuh, apa pertanyaannya? Perbedaan Nabi Rasul apaan gitu. Yang Bapak nggak tahu, Bapak aja nggak tahu. Lagi gua nggak tahu semuanya tuh. Ya, itulah keutamaan orang-orang yang lazim zikir pada hari kiamat. Mereka diduduki oleh Allah sekedudukan dengan para nabi. Ya. Dan muka mereka itu, muka siapa? Ahli-ahli zikir, telah lebih bercahaya daripada bulan purnama. Bulan purnama terang gak? Bulan itu juga bagus, indah ya. Kita yang ahli zikir nih, nanti bangkit dari kiamat, muka kita lebih indah dari bulan purnama. Amin. Diam aja. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Biar di dunia muka kita pas-pasan, di hari kiamat ahli zikir mukanya jadi luar biasa. Ya, maka jangan tinggalkan berzikir. Ya. Dan manusia yang ada pada waktu itu di padang mahsyar, mereka menghormati orang-orang yang ahli zikir. Dan tidak takut mereka itu. Artinya nggak takut, keadaan padang mahsyar nggak membuat celaka orang-orang yang rajin zikir.
Karena padang mahsyar itu gelap gulita. Gelap gulita, banyak lubang tuh, ya. Kita gampang kecebur tuh karena gelap, nggak ada lampu. Tapi orang-orang yang ahli zikir nggak takut dengan hal itu, karena zikirnya membuat mukanya bercahaya, mimbarnya mimbar cahaya, yang gelap berubah jadi terang. Lubang kelihatan nggak? Kelihatan. Ahli zikir nanti di hari kiamat seperti itu, ya. Dan gentar manusia dan juga tidak gentar mereka itu. Arti gentar di situ tidak ada rasa takut menghadapi padang mahsyar. Padahal padang mahsyar termasuk satu alam yang ditakuti oleh manusia. Tapi ahli zikir nggak akan mengalami rasa takutnya menghadapi padang mahsyar ini. Ya. Asaniyatu wassalasun, fadilah, keutamaan, kemuliaan zikir dan orang-orang yang rajin berzikir. Annahum ahlul karami yaumal qiyamah likaramatihim Allahi ta'ala. Yang ke-31, yang ke-32, bahwasanya orang yang banyak berzikir yaitu orang yang amat mulia pada hari kiamat. Karena kemuliaannya bukan dimuliakan manusia, tapi kemuliaannya karena dimuliakan oleh Allah. Kita rajin muliakan Allah dengan zikir, di hari kiamat kita dimuliakan Allah. Oh, ini orang yang di dunia dia banyak memuliakan aku dengan zikir. Begitu bangkit dari kiamat, Allah yang muliain kita, bukan manusia. Allah yang muliain kita. Kalau Allah udah muliain manusia, kagak ada manusia yang bisa menghina. Betul nggak? Tuh contohnya si gondrong tuh yang menghina tukang es. Betul nggak? Tuh tukang es tuh nggak pernah ngimpi tuh bisa pergi haji sekeluarga, pergi umroh sekeluarga, laki, bini, sama anak ketiga, berlima dia berangkat. Ngimpi dari mana bisa berangkat umroh? Tukang es tuh dihina jadi mulia, yang menghina jadi hina. Makanya nggak boleh kita menghina orang, ya. Karena sehina apapun itu orang, dia ciptaan siapa ya? Ketika kita hina itu orang, sama halnya kita menghina ciptaan Allah. Saya bisa bikin kacamata nih Pak, kacamata saya dicelak sama bapak, dihina sama bapak, saya marah gak? Allah juga begitu, ciptaannya dihina, ya, ciptaannya digoblok-goblokin. Jangan. Lihat Allah bukti itu, menghina jadi hina, yang dihina malah jadi mulia. Gak pernah ngimpi itu tukang es punya uang 1 miliar. Sekejaman doang, nggak nunggu seminggu, nggak nunggu sebulan, berangkat umroh sekeluarga, duitnya miliaran. Bapak pengen nggak begitu? Jadi Kang Es. Jadi Kang Es dihina orang kali aja Allah angkat derajat kita. Tapi itu satu bukti dari Allah. Jangan sekumpulan orang menghina sekumpulan orang yang lain. Boleh jadi yang dihina lebih mulia daripada yang menghina. Paham ya? Allah kalau udah mau ngebalikin sekejap, ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman wa tu'izzu wa tuzillu biyadikal innaka ala kulli syai'in. Katakan oleh Muhammad, kata Allah, dialah Allah yang merajai semua kerajaan.
Sekejap Allah bisa berikan kerajaan kepada siapapun. Pun sekejap Allah bisa cabut kerajaan dari siapapun. Sekejap orang bisa jadi mulia, sekejap orang bisa jadi hina. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Ya. Begitu kalau Allah udah mau, gak ada yang bisa menghalang-halangi. Ya. Orang tahu dari mana rumah dia, gak ada yang pernah tahu. Gak ada yang pernah kenal sama tuh orang. Tukang es yang pasti yang kenal. Tuh, dihina orang jadi kenal. Rame deh tuh ya, di WA, di Facebook, Instagram. Datang rame-rame ke sono tuh. Yang masih duit, yang masih ini, kasih itu. Allah punya kuasa segala-galanya. Ya. As-salisatu wassalasun. Adapun kemuliaan, fadilah dan keutamaan zikir dan orang-orang yang rajin berzikir. Anna ahla zikri yarta'una fi kulli waqtin fi riyadil jannah. Bahwasanya orang yang rajin zikir diberikan keutamaan yang ke-33, yakni orang yang ahli zikir itu bermain-main dia, mengambil buah-buahan mereka itu pada tiap waktu di kebun surganya Allah. Kalau di sini Pak, kita pengen makan durian, mesti kemana? Mangga Besar. Jauh amat ke Malang, ke Mangga Besar. Cuman hati-hati itu ada yang busuk. Bukan durian jadi-jadian. Sampai di sana mesti beli nggak? Beli. Gede tulisannya tuh 4 cepet, 3 cepet, 2 cepet. Mesti beli. Di hari kiamat orang ahli zikir, ya Rob, pengen makan durian, pohon duriannya datang. Bukan kita nyariin, pohon duriannya nyariin kita. Datang. Begitu sampai depan kita, duriannya nunduk nyamperin kita. Duriannya nunduk nyamperin kita. Kalau di sini mesti ngapain? Manjat dulu. Ya, nyodok dulu pakai galah. Di sana duriannya turun nyamperin kita. Kita petik nih 1 durian. Udah pasti matang nggak? Udah pasti matang. Emang di sini? Ya, dicobain yang matang apa rumah? Busuk. Ya, soalnya udah pasti matang. Anehnya, begitu duriannya kita petik, tumbuh lagi durian yang baru. Langsung tumbuh, nggak usah nungguin 2-3 bulan lagi, langsung tumbuh lagi. Dan yang tumbuh baru lebih matang dari yang udah dipetik. Yang tumbuh baru lebih matang dari yang barusan dipetik. Surga seperti itu tuh, hebatnya, indahnya. Pengen nggak? Jawab, pengen nggak? Ibadah yang benar, jangan main-main. Cuman nggak enak ya ngomong surga mulai, kali kan neraka saya ngomongin. Surga apa nggak enak kita ini ya, kali kita neraka nanti ya. Ya. Rasulullah pernah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u fiha faqila lahu wa ma riyadul jannah qala majalisuz zikri." Nabi pernah bersabda, kalau kalian lewat, kalau kalian jalan, mampirlah kalian ke dalam kebun-kebunnya surga. Idza marartum fid dunya farta'u. Kalau kamu lagi jalan, lagi lewat, cari yang namanya
taman-taman surga. Sahabat kan bingung, di dunia emangnya ada taman surga? Tuh, ya. Mereka nanya, ya Rasulullah, di mana ada taman surga? Bukan di dunia nggak ada taman surga? Saya bilang, di dunia ada taman surga. Apa itu Rasulullah? Beliau menjawab, majalis zikri, majlis-majlis di mana orang berzikir kepada Allah, itulah taman-tamannya surga. Suka diundang tahlil nggak? Suka nggak? Mau berangkat, nanya bini, kemana bang? Ke taman surga. Ke taman surga. Di mana tuh bang? Majlis zikir. Majlis zikir itu taman surga. Ya. Jangan lupa bang, ke taman surga pulang boleh oleh, tenang. Besek bawa ini. Bawa nggak tuh? Bawa tuh. Taman surga berzikir, doa, pulang bawa makanan. Namanya berkah. Berkah itu azyadah fi khair. Bertambahnya kebaikan itu namanya berkah. Di rumah masak kan? Di rumah masak kan? Pulang bawa besek, berkah. Di rumah masak nasi kan? Masak nasi. Pulang bawa nasi, berkah. Ya. Di rumah cuman ikan petek. Ikan petek kan ikan petek? Ikan petek. Ikan asin. Iya, yang agak lebar tuh, digoreng dia, ikan asin, enak kan tuh? Kayak sambal ya. Pulang bawa besek, ayam dan rendang. Ayam dan rendang tuh, ya. Orang zikir, itu namanya taman surganya Allah, namanya majlis zikir. Jadi kalau kita berangkat kemana saja, yang di situ kita mau zikir, termasuk majlis talim, itu namanya majlis kebun-kebunnya surganya Allah, ya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah di dunia ada kebun surga? Beliau menjawab, itulah tempat perkumpulan orang duduk berzikir kepada Allah, disebut oleh Allah dia merupakan kebun-kebunnya surga atau taman-tamannya surga. Amin ya Rabbal. Ketahui olehmu bahwasanya junjungan kita Nabi besar Muhammad menyamakan majlis zikir itu seperti kebun di surga, karena tempat perkumpulan duduknya orang yang zikir itu tempat turunnya rahmat, tempat turunnya rahmat. Kalau bermaksiat rame-rame, tempat turunnya laknat, ya. Tapi berzikir rame-rame, tempat turunnya rahmat, ya, kata Nabi. Yang kedua, tempat turunnya hidayah. Maka dulu tuh di Tasikmalaya ada Abah Anom, apa namanya? Surelaya, ya, yang dikenal dengan majlis zikir, ya, apa namanya? Majlis zikir beliau. Tarikat Nahsaban. Kalimatnya kecil, cuma la ilaha. Tapi berapa banyak orang yang dengan zikir itu dapat hidayah. Pulang lagi ke rumah, kagak mau lagi pakai barang-barang haram. Karena khusus di situ pengobatan orang-orang yang sudah keranjingan dengan obat-obat terlarang. Ada An-Naba 1, An-Naba 2, An-Naba 3. Masing-masing ininya apa? Masing-masing dosisnya. Ada yang baru make doang, An-Naba 1. Ada udah keranjingan tapi nggak begitu, An-Naba 2. An-Naba 3 tambah tuh. Yang udah parah, yang kalau udah nagih mau make gimana tuh?
gemeteran, kecanduan ya. Cuman kalimatnya la ilaha, sampai ada yang betah kagak mau pulang lagi. Akhirnya sama kiai dikawinin sama santri, tinggal di pondok laki bini, ngebantu ngajar di pesantren itu. Karena mati zikir itu menurunkan rahmat, menurunkan juga hidayah. Cuma sayang beliau sudah tidak ada ya. Sekarang ini susah dari pengobatan yang betul-betul zikirnya seperti beliau. Udah pernah ke sana belum, Pak? Udah pernah ke sana? Apa pernah ya? Sana kok ada zikir dari mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai apa kenapa? Sampai akhir jangan ini nih diobatin hatinya biar tenang, biar nggak pakai lagi tuh barang-barang terlarang. Ya. Kalau kita kan kagak pakai kan? Ada pakai nggak nih? Ada nggak nih? Nggak ada dong. Dengan zikir tambah tenang udah. Yang make aja nggak make lagi. Mas kita kagak make dengan zikir pakai. Ya. Kita zikir, kita nggak memakai, tambah enak, tambah tenang, tambah geli lihat gitu-gituan, tambah nggak demen lihat gitu-gituan. Ya. Yang make aja bisa berhidayah. Kita yang kagak make, kita zikir, hidayah semakin masuk ke hati kita. Amin ya Rabbal. Dan rahasia yang ajib-ajib, rahasia yang aneh-aneh bisa kita dapatkan dari zikir itu. Ya. Ada yang tidurnya seakan-akan bulan purnama masuk ke rumahnya 1 bulan. Udah, itu keutamaan zikir sudah. Ya, Allah yang berikan kita tuh yang aneh-aneh kayak gitu. Ya. Dan makrifat yang garib, yakni dengan zikir menjadi makrifat, mengenal langsung kepada Allah. Oleh orang yang berzikir itu seperti orang yang masuk ke dalam kebun. Dia bisa mengambil buah-buahan yang bagus-bagus, buah-buahan yang indah-indah dan sebagainya di dalam kebun itu. Ar-rabi'atu wassalasun, fadilah, keutamaan, kemuliaan yang ke-34 bagi mereka orang yang zikir dan berzikir. Inna zikrallahi ta'ala fil ardi lahu nur, kama qala alaihi salatu wassalam, zakirullah fil ghafilin kasyajaratil khadra fil hasyam. Fadilah, keutamaan yang ke-34, bahwasanya zikir kepada Allah Ta'ala itu di dalam bumi, maka baginya cahaya seperti sabda Nabi kita Muhammad, bermula orang yang berzikir dalam perhimpunan orang yang begitu banyak, dia menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala seperti pohon kayu yang begitu hijau di dalam perhimpunan kayu yang kering. Ini kayu kering semua nih. Ada satu kayu yang basah, hijau, sementara tuh kayu adanya di kayu-kayu yang kering. Di tengah-tengah kayu yang kering ada kayu yang basah, yang hijau. Bagus gak tuh? Nah, orang zikir itu seperti itu. Di tengah-tengah hatinya, matinya hati manusia, hati kita dihidupkan oleh Allah. Sebagaimana banyak kayu kering, ada kayu satu yang basah, warnanya hijau, saking hidupnya. Orang yang rajin zikir seperti itu, hatinya akan hidup di tengah-tengah matinya hati manusia. Ini zaman sekarang, ya, ngeri lihat situasi kondisi kayak begini. Hidupkan hati kita
dengan berzikir. Karena dengan hidupnya hati, kita berada di tengah-tengah orang yang mati hatinya. Dan yang terakhir, al-khamisatu wassalasu, fadilah zikir dan orang zikir yang ke-35, anna zikral khafi yuzkaru bisahibihi indallah wa yazirhu Allah ta'ala lahu kanzan ila yaumil qiyamah fa idza dakhala jannah qala Allah ta'ala lahu laka 'indi sawaban wa huwa zikrul khafi lam yattali' alaihi ahadun ghairi. Artinya keutamaan zikir yang ke-35, bahwasanya zikir khafi. Jadi zikir itu ada yang jahar, ada yang sir, ada yang khafi. Kalau jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya jahar. Ada yang sir, la ilaha illallah, la ilaha, masih disebut tapi pelan. Ada khafi di hati, ya, matanya nonton TV tapi hatinya la ilaha illallah, la ilaha. Mulutnya ngomong sama semua orang tapi hatinya la ilaha illallah. Namanya zikir khafi. Zikir yang orang tahu, yang tahu cuma dia dan Allah. Yang tahu cuma dia dan Allah. Namanya zikir khafi. Hatinya zikir, ya. Hatinya zikir ya kepada Allah. Kan nggak mungkin ada tamu ngobrol sama kita, kita loh, kan nggak mungkin ya. Dia ngobrol, hati kita zikir, jangan la ilaha illallah, ulang tuh tamu. Ya, tamunya bawa duit, berutang aja nih deh. Ya, ulang lagi lo, namu udah zikir depan gue, ngomong-ngomong susah, ya. Ya. Jadi kata Nabi, zikir khafi itu disebutkan dengan orang yang memiliki zikir khafi itu pada hadratillah dan mempertaruhkan akan dia oleh Allah Ta'ala baginya satu perbendaharaan hingga hari kiamat. Maka apabila masuk ia akan surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman baginya, adalah bagimu padaku pahala yang aku balaskan bagimu, yaitu pahala zikir yang khafi, yang tiada melihat atasnya oleh seorang yang lain daripada aku saja. Kalau orang tua lu ngeliatin Pak, di tempat tidurnya tasbih, ada gak? Kalau saya ngambil kecil, di tempat tidur tuh ada tasbih. Boleh tidur dia, tapi tangannya, matanya tidur, dia mata tasbih. Kita sekarang handphone. Capek. Pada zikir handphone. Capek dong sekarang. Ya, makanya musibahnya macam-macam. Ya, serem. Ya. Wallahu a'lam dan bersalahan. Nanti kalau kitab sudah selesai, kayaknya ini sebelum puasa udah kelar nih kitab kita ya. Habis lebaran kita baca kitab baru ya. Tetap masih tasawuf. Kalau ini kitabnya Hidayatus Salikin, nanti habis lebaran kitabnya Siyarus Salikin, masih tentang tasawuf. Penting kan? Penting kan? Penting. Biar kita jadi orang yang tawadhu. Amin. Jadi orang yang sombong. Insya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Berzikir itu dengan kalimat-kalimat yang tertentu atau sesuka kita, ya. Maksudnya apa, tahlil, takbir, tahmid atau apa sesukanya, atau ada istilahnya aturan-aturan atau syarat-syarat dengan kalimat tertentu. Iya, itu aja ya.
Kalau bicara yang paling afdol, Nabi katakan afdalul zikri fa'lam annahu afdalul zikri, seafdal-afdalnya zikir, sebagus-bagusnya zikir, fa'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya la ilaha illallah, sebagus-bagusnya zikir. Bahkan semua nabi ikut baca itu. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ya, afdal, paling utama, ma qultu ana, yang sering aku baca waktu zikir, kata Nabi, wan nabiyun, dan nabi-nabi yang lain, la ilaha illallah. Namun tidak menutup kemungkinan kita baca zikir yang lain. Boleh nggak? Boleh. Ya, mau baca tasbih subhan, mau baca takbir Allahu, mau baca tahmid alhamdulillah, mau baca tahlil la ilaha, boleh saya? Nggak apa-apa. Apakah ada ustaz aturan-aturannya? Juga enggak. Tapi semakin banyak kita baca, semakin baik. Semakin banyak kita baca, semakin bagus. Tidak ditentukan berapa jumlahnya. Meskipun dalam kaifiat zikir ada sedikit aturan-aturannya. Ada zikir hari Senin, ada zikir hari Selasa, ada zikir hari Rabu, ada zikir hari Kamis, ada zikir hari Jumat, Sabtu, sampai Minggu lagi. Ada. Tapi itu nggak mengikat. Artinya nggak mengikat mesti begitu. Enggak. Zikir apa saja. Ya. Malah puncaknya zikir, sholat 5. Wa aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat sebagai zikirmu kepada aku. Artinya tidak dikhususkan, ya, tidak ditentukan berapa kalinya dibaca dan sebagainya. Tapi semakin banyak akan semakin baik dan semakin bagus. Nah, thariqat itu memang khusus dia. Kalau thariqat Nasabandiyah khusus, pokoknya la ilaha illallah. Ada thariqat selawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman aman, khusus. Ada juga yang begitu. Kalau masalah dari Kartini ada ya. Dari Kartini itu ada tuh yang khusus tuh, selawat kamilah. Kalau masalah sebulan sekali ya, sebulan sekali 4.444 kali. Sendirian nggak mungkin, rame-rame nih. Ada berapa orang nih? Oh, 30 orang. Berarti 4.444 dibagi 30 orang. Berupa apa tuh? Bisa berupa tasbih, bisa berupa batu. Kalau dulu zaman kecil tuh disebaca selesai lempar batunya. Kalau tempatnya khusus 4.444 kali. Pendek lah insya Allah, ya. Bola 1,5 jam. Kuat nonton bola ya. Teriak-teriakan lagi. Ya, saya pikir nggak kuat gitu. Cuma sebulan sekali. Ya. Jadi jawabannya tidak ada zikir khusus, tidak ada. Cuman kalau ada yang zikir khusus namanya tariqah. Ya, tariqah ini khusus la ilaha. Tariqah ini khusus selawat nariyah. Ya, tariqah ini khusus selawatnya selawat tunjiyah, salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Ya. Kalau bertariqat mesti ketemu sama gurunya. Ya. Harus ditalkinkan, dibaiat, ya, supaya dia menjadi orang yang diijazahkan.
mendapatkan thariqat itu diijazahkan kemana? Namanya diijazahkan. Kalau saya punya ijazah tuh selawatnya selawat wa asgili. Dulu guru saya masih hidup, almarhum Kiai Haji Abdul Syafi'i. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili bizalimin wa akhrijna bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa tuh guru saya sampai bisa bikin selawat itu tuh? Ada pembunuhan Pak di Asafiyah. Santri Asafiyah tuh dibunuh, ditodong, diambil jam tangannya, diambil diuji, tapi dibunuh juga. Tuh guru saya dapat langsung tuh selawat itu, ya. Dia nggak pernah ngaku wali kan, tapi kita yang ngelihatnya nih udah seperti wali. Dapat tuh selawat itu. Ayo kumpul di masjid, dikasih tuh lembaran, dibacain. Baca 70 kali. Insya Allah sebelum 70 kali itu yang membunuh datang minta maaf. Tuh. Cari mah polisi mana nggak ketemu. Baca selawat itu, ya. Baru sampai 45 kalau masalah masuk anak muda. Kiai minta maaf, ngelokin kakinya Pak Kiai. Hukum tetap hukum ya, dimaafkan, tapi hukum tetap mesti berjalan. Serahkan ke polisi, ya, dihukum sesuai dengan perbuatan dia, gitu. Ya. Untuk kalimat itu buat menjauhkan kita dari orang yang zalim. Wa asgiliz zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Dan keluarkanlah kami ya Allah dari pergaulan bersama-sama orang yang zalim. Itu selawat wa asgil. Nah di Asafiyah thariqatnya itu, karena gurunya itu amalannya. Jadi masing-masing thariqat. Jadi kalau mau berthariqat, mesti ke rumah guru, minta diijazahkan, minta ditalkin, minta dibaiat. Kalau udah nggak ada gurunya, sama muridnya. Sekarang saya talkin nih buat yang hadir nih, amalin ya. Habis sholat, ya kali aja mau 3 kali atau 2 kali dah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau dulu nggak ada itunya, sallallahu rabbuh, nggak ada gituannya, cuma sampai itu doang. Ditambahin sama ulama sekarang dengan kalimat sallallahu itu. Silakan aja nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau thariqat saya jangan sampai wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thariqat. Jadi anda jangan berthariqat kalau belum dibaiat. Kalau belum berthariqat ngamalin juga, ya pengamalan biasa aja, nggak punya kelebihan apapun, gitu. Ya. Jadi kalau la ilaha illallah langsung thariqatnya dengan Nabi kita Muhammad. Karena beliau katakan Abdul Mahmud ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nambah Kiai. Ya. Zikir itu beda tempat, beda fadilahnya atau sama saja? Di masjid, di sholat, di pasar atau di sawah atau di mana itu beda? Tidak. Dimanapun kita berzikir, fadilah dan keutamaannya sama. Bahkan kata Allah bisa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, bisa duduk, bisa diri, bisa celentang dan sebagainya. Maka zikir dikerjakan dengan cara apapun, fadilah keutamaannya sama, tidak berbeda, tetap sama. Dibaca di masjid, dibaca di musholla, dibaca di rumah, dibaca di kantor, lagi dagang kita baca zikir, tetap fadilah keutamaan dan pahalanya sama, tidak berbeda. Ya, kalau kita zikir di masjid biasa nggak? Zikir di masjid biasa nggak? Di musholla, di masjid taklim,
Biasa. Di pasar lagi dagang, pegang tasbih, tuh ada yang beli, layani, selesai zikir lagi. Itu tuh yang luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan masih sempat ingat kepada Allah. Bisa begitu? Kan yang hadir saya yakin nih usahanya beda-beda nih. Rendra bawa bisa nggak ya? Iya, Pak Ahmad, melek, bisa. Kenapa enggak? Sesuai dengan pekerjaan kita masih, ya. Ada lagi mungkin nanya, ya. Saya kalau olahraga lari, saya nggak pakai ini tapi di batin. Di mulut aja. Batin, tadi olahraga bari lari. Iya. Iya. Untuk meminta perlindungan dan kami terjadi dalam olahraga kita lari ini nih, anggota saya di kendaraan ramai di jalanan. Iya. Itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bahkan kita mau keluar rumah aja, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu, la haula, disuruh sama Nabi. Mau keluar rumah, zikir dulu. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu Allah, la haula wa la quwata illa billah. Minta perlindungan, tawakalnya kepada Allah. Karena musibah kagak ada tanggalnya. Paham gak? Musibah itu kagak ada tanggalnya, kagak ada bulannya, kagak ada tahunnya, dan kita nggak tahu tuh musibah bakal datang. Tapi orang yang rajin zikir terhindar dari musibah. Ya, kata Allah, Jibril, tuh orang cabut tuh musibah. Kenapa ya Allah? Lagi zikir deh, lagi lari zikir. Tadinya mau ketabrak motor, kata Allah angkat musibahnya. Tuh motor nggak jadi nabrak, mungkin jatuh di mana kita nggak tahu. Tadinya tuh motor mau nabrak kita, karena zikir yang kita baca, tuh motor nggak bisa nabrak kita. Itu keutamaan zikir kayak begitu. Jadi boleh kita baca sambil jalan, boleh kita baca sambil berlari, boleh kita baca sambil olahraga dan sebagainya. Ronaldo udah Islam tuh, ingetin tuh. Ronaldo tuh udah Islam tuh, ya. Begitu mau berangkat ke lapangan, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Tuh. Ya, saya baca itu. Ya, beliau kalau mau masuk ke lapangan main itu yang dibaca. Sekat kayak apa tuh, alhamdulillah. Allah kasih nggak sampai patah kaki. Itu keutamaan zikir. Cukup ya. Soalnya kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Hadirin sekalian, bantuan yang diberikan untuk bulan Desember ini kita khususkan buat santunan tanggal 31 Desember, malam 1 Januari, Maulid di tempat saya. Datang dong. Kayaknya Ali Imran udah datang nih ke rumah saya. Ya, tanggal 31 Desember, malam 1 Januari. Tapi bukan nyambut 1 Januari, bukan. Karena kebetulan itu malam masuk 1 Rajab. Itu malam udah masuk 1 Rajab. Makanya acaranya Maulid dan menyambut Isra dan Mi'raj. Ya. Anak-anak nanya saya, Ustaz kenapa sih mesti malam 1 Januari? Gampang jawabannya, pengen nebeng kembang api. Kalau beli mahal ya. Jam 8 kita baca Yasin, 8:30 baca Ratib, jam 9 baca Maulid. 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal. Pasal terakhir tunda. Penceramah kita naikin atu-atu sampai 11:30. 11:30 baca pasal terakhir. Teng jam 12 asrokol. Diri kan? Diri.
Waktu diri itu Allah di mana-mana kembang api dinyalain. Malam tahun baru nyala kan? Nyala. Kita rokok. Nebeng kembang api. Masa rokok budak. Kalau beli mahal ada pasangin, alhamdulillah. Daripada buat beli kembang api begitu mahal, dengan duitnya kita fokuskan buat anak-anak yatim. Termasuk ini malam, terima kasih banyak yang sudah memberikan bantuannya. Kita fokuskan untuk uang untuk memberikan santunan kepada 50 anak yatim yang bakal kita santuni pada malam 1 Rajab atau 1 Januari. Mudah-mudahan rezeki kita tambah lagi ya. Amin. Dibahas dengan pahala yang melipat ganda. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya